Vanakkam, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. Today is going to be another cooking video. I'm back in this background which is my kitchen. Today it's going to be after so many years, actually. So many years. Or a baking video. Nadula vanda I had some problems with my oven and we couldn't get the right spare parts and it took almost forever. And now my oven is fixed and there are two recipes that I'm very eager to share with you. And adula onnu da iniki na panna poren. Of course innu nariya recipes na vandu practice pannila ungalku kandipa kaatuven, but iniki nama paaka poradhu is ragi cookies, and I think this recipe will work wonderfully with children, especially kids of parents of our generation. நாமெல்லாம் வந்து ரொம்ப harmless ன்னு நினைச்சு நம்ம அம்மா அப்பா நமக்கு சில விஷயங்களை வந்து கொடுத்து வளர்த்திருப்பாங்க. அது நாமளும் இயல்பா நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து பழகிருக்கலாம் already, which is like biscuits or chips or like இப்போ ஒரு ஜூஸ் டப்பால வந்து இது 100% oranges அப்படின்னு எழுதி இருந்ததுன்னா our parents were really naive, I think most of them, to actually believe that அது வந்து 100% oranges. நம்ம உட்கார்ந்து புழிஞ்சு குழந்தைக்கு கொடுக்கறதை விட நம்ம பிக்னிக்லாம் அனுப்பும்போது 100% orange juice-ஓட அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நம்மள அனுப்புனாங்க. But I think இன்னைக்கு when we are in this generation, right, we have to, the least that we can do is at least read the labels. So நீங்க எந்த ஒரு பொருள் உங்க குழந்தைக்கு கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி, please read the ingredients label. And there's another trivia that I would like to tell. I think இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியலனா நான் சொல்றேன். நீங்க ஏதாவது ஒரு பாக்கெட் எடுத்து பின்னாடி திருப்பினீங்கன்னா அந்த ingredients இருக்கு இல்லீங்களா, it is written in the order of the quantity. Like for example, இப்போ நீங்க ஒரு பிஸ்கட் எடுக்கிறீங்க, அதுல வந்து first ingredient refined wheat flour இல்ல wheat flour அப்படின்னு எழுதி இருந்ததுன்னா அவங்க மைதாவோ இல்ல கோதுமையோ இல்ல sometimes மைதாவை கூட அவங்க கோதுமை மாதிரி மாஸ்க் பண்ணி எழுதலாம். All of those are like marketing strategies or whatever. அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலயே மேக்ஸிமம் குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ததான் வாட்டர் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா வாட்டர் தான் இருக்கிறதுலயே மேக்ஸிமம் குவான்டிட்டியில யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. I mean second maximum quantity. So it's always in a descending order. So the first mentioned ingredient is what is used maximum, and then the second ingredient is the second maximum. அந்த மாதிரி it will go in the descending order, and last எழுதி இருக்கிற ingredient தான் இருக்கிறதுலயே கம்மி குவான்டிட்டியில யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. So this is the order that the ingredients are always mentioned, and this is actually how it's supposed to be mentioned. So let's just pray and hope that that's how it's mentioned. And அப்படிதான் வந்து எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு பிஸ்கெட்டோ ஒரு ஜூஸோ எடுத்து பார்த்தீங்க, அதுக்கு பின்னாடி சுகர் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது இன்க்ரீடியண்ட்டாக இருக்குன்னா ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் that that's how much they use sugar in it or something like that. And also அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட் வாட்டராக இருந்துட்டு சுகர் தேர்டாக இருக்குன்னா like just understand what is actually in the food before you give it to your child. Now, in case your child is already hooked on to things like biscuits or something like that, so இப்போ already உங்க குழந்தைங்க வந்து பழகிருக்காங்க அப்படின்னா, kids generally get attached, or even humans, us also, we get attached to the texture of it, to the smell of it and things like that, more than what is in the ingredients. So இப்போ பிஸ்கெட் வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம்னா அது கடிச்ச உடனே ஒரு மாதிரி கிரன்ச்சியா இருக்கும், அண்ட் உள்ள போன உடனே லைட்டா தித்திப்பா இருக்கும், இல்ல அதுல ஏதாவது நட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த நட்ஸோட டேஸ்ட் நமக்கு வரும். And basically it's so easy to carry. இல்ல ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ்க்குள்ள நீங்க போட்டு எடுத்து போனீங்கன்னா நீங்க எப்போ வேணாலும் அதை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் தான் certain factors that we associate with it. மற்றபடி குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது மைதால பண்ண பிஸ்கெட் தானா அப்படிங்கறதும் தெரியாது. இப்போ நீங்க சாதம் வடிக்கிறீங்கன்னா நீங்க பாஸ்மதி ரைஸ் வடிக்கிறீங்களா, பச்சரிசியா, புழுங்கல் அரிசியான்னு கூட குழந்தைங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும். They'll be quite unaware to at least till a certain age. அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் if you want to be responsible and if you want to actually change their food habits, small things that you can do is introduce different ingredients to them and try to make sure that what they're putting into their body, if not the most nutritious meal, is not the most harmful meal. I feel like sometimes we come so far away from natural food or something like that we have to take baby steps backwards. எல்லாமே ஓவர்நைட்ல மாத்த முடியாது. You don't want to also cause tantrums or like have a troubled or an irritated child or something like that. So we can try doing things like this. But if in case you're a new parent or in case you are going to be a parent or something like that, I would really advise நீங்க வந்து as much as it's exciting and nice and sweet and all to have a baby, please educate yourself on how to raise a healthy child and a healthy human being, because உங்களுக்கு 50 வயசு 60 வயசுல வர any problem, be it BP, sugar or any sort of a health complication, மூட்டு வலி or anything like that, all starts very young. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அது வளர்ந்து ஒரு point of timeல உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமா வரலாம். That can happen at any point of time.
but as much as we can konja awareness oda we'll try to control ellam control panna kuda destiny can take its place, but I think we can just try to be responsible about it. So and the gyan oda inniki nama paaka poradhu is going to be ragi cookies. They're made with some of the cleanest ingredients I think, but also idu na erkanave try panni paathutten. It's a super duper hit recipe and it's literally flawless almost, okay. Like na kodutha ellarume idu vandu they couldn't believe that it was made of ragi, they couldn't believe it was made at home, so it makes some really delicious cookies. So now it's very 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 simple to make, incredibly simple to make. If you just have an oven, I think it'll be fab. Illana neenga vandu cookies eppadi cooker liye bake pandrathu illa veetla oven illama eppadi bake pandradhungiradha neenga YouTube la pathingnaale ungalku theriya varum nenikren, or maybe I'll try it some other day. You can take a nice kadai that is pretty useless, like நீங்க வந்து அது பாழானாலும் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிற ஒரு கடாயில நிறைய கல்லுப்பு போட்டு கல்லுப்பு மேல ஒரு தட்டை வச்சுட்டு இந்த குக்கியை நீங்க வச்சு மூடிட்டீங்கன்னா கூட அந்த உப்பு வந்து ஒரு மாதிரி அந்த ஏர் மாய்ஸ்சர் எல்லாமே டீஹைட்ரேட் பண்ணி ஒரு அவன்ல இருக்கிற அந்த ஹீட்டை வந்து மிமிக் பண்ணும். ஸோ அதுவும் நீங்க பண்ணலாம். இப்போ நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இன்னும் தெளிவா வேணும்னா you can definitely watch a video about it, but I'm going to use my oven and bake it in the oven. ஸோ அதனால குக்கர்ல பண்றீங்களோ இல்ல உப்பு போட்டு பண்றீங்களோ இல்ல அவன்ல பண்றீங்களோ the measurements will remain the same. So அதனால proper measurements ஓட இன்னைக்கு உங்களுக்கு ingredients தான் நான் சொல்ல போறேன். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So I'm actually quite proud of how well I have arranged my ingredients today. So let me begin with ragi. In the ragi vande it's this brand called Mathuram I think, and it's some fabulous ragi. Romba easy ah irukum idla neenga ragi dosa pannunalum seri ragi rotti pannunalum seri. It's really really good. It's not really a promotion for the brand, but I genuinely have been constantly looking for this brand and buying it. Illa ungalku sila ragi brand recommendations irundhalum I'm happy. Illa neenga veetla ragi maavu pandringana kuda kudos to you, very good, neenga panikalam. So this is 1 cup ragi maavu. Na solra cup vande measuring cups, baking la use pandra measuring cups la na solren. So the 1 cup ragi maavu na eduthiruken, and I have taken 2 tablespoons of whole wheat atta, which is godhuma maavu, whole wheat, not at all maida, mulu godhuma with all the fiber and husk and everything. So அந்த கோதுமை மாவு வந்து 2 tablespoon மட்டும் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். Then we have some nuts. So இது வந்து you can really play around with it, whatever nuts you want. வெறும் பாதாம்னா கூட okay, வெறும் walnuts, cashew nuts, whatever you want. I've just taken a mix of almonds and walnuts. Nearly ஒரு 10 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் ஒரு 4 வால்நட் அண்ட் 6 பாதாமோ 7 பாதாம் 4 வால்நட் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் கண்ணளவு. உங்களுக்கு எவ்வளோ நட்ஸ் உங்கள் குக்கீஸில் இருந்தால் பிடிக்குமோ அது நீங்கள் போட்டுக்கலாம். If you want like a chocolate flavored cookie or something like that, you can even add cocoa powder, but I'm making like a nuts and elaichi flavored cookie, so now it's going to go in that angle. And either one there, it's not a chakra I think, except I don't think I ordered the right brand, because இது பார்க்கறதுக்கு it pretty much looks like, you know, இந்த கலப்படம் brown sugar சொல்லுவாங்கல்ல, white sugar மேலேயே கொஞ்சோண்டு கலரை பூசி கொடுப்பாங்க. இதை பார்க்கறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. I ordered it on Instamart because I quickly wanted to make this recipe and I didn't have நாட்டு சக்கரை at home. இல்லைனா நல்ல நாட்டு சக்கரையாக நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. லாஸ்ட் டைம் நான் பண்ணும்போது சூப்பர் நாட்டு சக்கரை இருந்தது. And அதுவும் வந்து half cup. So 1 cup ராகிக்கு half cup gives you a very nice sweet cookie. Suppose உங்களுக்கு sweetness வேண்டாம், உங்களுக்கு கம்மி sweetness வேணும்னா நீங்கள் அதையும் குறைச்சிக்கலாம். And then you will need something to bind the cookie. So I'm making an eggless cookie, so அதனால நான் egg எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ அடுத்ததான் you will need something for binding the dough. அந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வரதுக்கு நீங்கள் ஜென்ரலி மில்க் எடுத்துக்கலாம், கர்ட் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து making an eggless cookie, so அதனால I'm not putting any egg into it. And today I have taken coconut milk. So I didn't want to take plain milk, and I feel like in the coconut milkல ஒரு unique flavor, ஒரு mild flavor வருதுன்னு. அது உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் சாதா பால் கூட எடுத்துக்கலாம். தயிர் கூட sometimes எடுத்துக்கலாம், but it will add one புளிப்பு or a sourness to the cookie sometimes, so I wouldn't recommend that.
பட் ஐ ப்ரிஃபர் மில்க் ஆர் கோகோனட் மில்க். பட் எனக்கு இந்த கோகோனட் மில்கோட ஃப்ளேவர் ஜென்ரலாகவே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் there is கோகோனட் மில்க். இது ரெண்டுமே வேணான்னா நீங்கள் வெறும் தண்ணி கூட ஊற்றிக்கலாம். பட் கோகோனட் மில்க் ஆர் மில்க் gives you a sort of a creaminess and makes the cookie very nice. So அதனால that is literally just as much as you need to make that dough into a consistency that I will show you next in the video. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நட்ஸ் குக்கீஸில் போடும்போது அதில் ஏலக்காய் போடுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதோட ஸ்மெல்லே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர்பாக இருக்கும். அண்ட் ஐ ஹவ் டேக்கன் 4 ஏலக்காய். ஸோ இந்த 4 ஏலக்காய் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் வெனிலா எசன்ஸ். இது வந்து லயன் பிராண்டோட வெனிலா எசன்ஸ். ஜென்ரலாகவே இப்போ இந்த குக்கியில் வந்து மெயின் ஃப்ளேவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏலக்காய் தாங்க இருக்கும். பட் எந்த ஒரு குக்கி பண்ணாலும் சரி, இல்லை பேக்கிங்கில் எந்த ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் பண்ணாலும் சரி, அதில் கொஞ்சோண்டு வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அவனில் பேக் பண்ணும்போதே ஒரு ஸ்மெல் வீடு பூரா வரும் இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓ என்னமோ கமகமன்னு நடக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ லைக் வெனிலா அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ அதனால் ஐம் ஆடிங் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் வெனிலா எசன்ஸ் as well. இல்லைனா நீங்கள் முட்டை ஆட் பண்ணாத டைமில் இது உங்கள் வீட்டில் இல்லைனா இதை நீங்கள் ஸ்கிப் கூட பண்ணிக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். வெனிலா இல்லைனா இட் really does not change much except that whole bakery smell வீட்டை சுற்றி வர்றது வந்து is brought by the vanilla. இது வந்து பட்டர். திஸ் இஸ் நியர்லி half a cup of butter, லைக் க்ளோஸ் அந்த சுகர் எடுத்த அதே குவான்டிட்டி பட்டர். பட் இது வந்து பிஃபோர் மெல்ட்டிங். ஐ வில் ஒன்லி யூஸ் மெல்டட் பட்டர், நாட் சாஃப்டன் பட்டர். சாஃப்டன் பட்டர்னு எது சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து பட்டர் எடுத்து வெளில வச்சிட்டிங்கன்னா அது ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒரு மாதிரி சாஃப்ட் ஆகிடும்ல, அது சாஃப்டன் பட்டர். ஆனால் நான் குக்கீஸ் பண்ணும்போது ஐ லைக் மெல்டட் பட்டர். ஸோ நான் இந்த பட்டரை வந்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் மைக்ரோவேவில் வச்சு ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஆட் இட் இன்டு மை டோ, பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் தட் மேக்ஸ் த ஹோல் டோ making process very easy. So அதனால I've taken half a cup butter before melting it. இப்போ நான் வந்து பேக் பண்ணும்போது ஐ லைக் யூஸிங் சால்டட் பட்டர், எஸ்பெஷலி ஃபார் குக்கீஸ், பிகாஸ் அந்த ஒரு உப்போட அந்த டேஸ்ட் வந்து ஏதோ பட்டர் பிஸ்கெட்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி யூனிக்காக இருக்கும். ஸோ அதனால ஐ டேக் சால்டட் பட்டர். நீங்கள் சப்போஸ் வீட்டில் குக்கிங் பட்டர் தான் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் குக்கிங் பட்டர் இதே குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கிட்டு you can just add some salt to bring that saltiness into it. But because I'm using salted butter, I will not be using this salt. இது சும்மா அந்த ஒரு டெக்கார்க்காக நான் சைடில் வச்சுருக்கேன். இப்போ திரும்ப இது என்னோட உப்பு டப்பாவில் கொட்டிட்டு நான் வந்து குக்கீஸ் ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து குக்கீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம். த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு சிஃப்ட் த ஃப்ளார் or sieve the flour. இல்லைனா இந்த ராகி மாவை வந்து ஜலிக்கணும். ஸோ அதனால இந்த ராகி மாவை நம்ம போட்டுடலாம். அண்ட் இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த மாவையும் போட்டுடலாம். இப்போது we're going to just kind of like move it around. உங்ககிட்ட என்ன ஜல்லடை இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணலாம். இப்படி கூட நிறைய பேர் தட்டுவாங்க. பட் எனக்கு அப்படி தட்டினா ரொம்ப பக்கத்துலலாம் இந்த மாவு பறக்கும் அப்படின்னு நினைப்பேன். ஸோ அதனால் ஒரு சிம்பிள் ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது நல்ல சீவாகி ஃபைனான பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் கீழே போகும். இது வந்து நீங்கள் கேக் பேக் பண்ணுறீங்க, இல்லை என்ன நீங்கள் பண்ணுறீங்க, சப்பாத்தி மாவு பிசையும் போது கூட இந்த ஸ்டெப் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இது பார்க்குறதுக்கு ஏதோ ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டப்படணுமா, சும்மாவே பண்ணலாமேன்னு தோணும். ஆனால் இந்த ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப்னாலேயே அந்த அவுட்புட் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதோட குவாலிட்டி வந்து பயங்கர டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து ஜலிச்சு எடுத்தாச்சு. ஸோ இதுதான் அந்த சீவ் பண்ண ப்ராப்பரான ஃப்ளார். இப்போது இதை அப்படியே வச்சுப்போம். இந்த சுகர் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த சுகரோடு சேர்த்து இந்த ஏலக்காவையும் போட்டு நான் அரைக்க போகிறேன். ஸோ பவுடர் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் சுகர் அண்ட் ஏலக்காய் பவுடர் பண்ணதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் வாட் இட் லுக்ஸ் லைக். சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஏலக்காய் பவுடர் இருக்குன்னா நீங்கள் ஏலக்காய் பவுடரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் வெல்லம் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா யூ கேன் கிளாட்லி கோ அஹெட் வித் தட் இஸ் வெல். ஸோ யூ கேன் கோ அஹெட் வித் வெல்லம். பட் பாகு பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா, அந்த ஜாங்கெல்லாம் வராமல் சும்மா வெல்லத்தை மெல்ட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் கூல் டவுன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மெஷர்மெண்ட்ஸ் வில் சேஞ்ச், ஐம் நாட் வெரி ஷுர். பட் சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா வந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பட் இப்போதைக்கு இதை வந்து மறுபடியும் இந்த சீவில் போட்டு இதையும் நம்ம ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம். This itself will give a fantastic smell. Like I wish I could tell you. And I feel that இந்த ஏலக்காய் வந்து இந்த சுகரோடு நம்ம சேர்த்து அரைக்கும் போது இந்த சுகர் ஃபுல்லாகவுமே அந்த ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் வந்துடும். ஸோ அதுவுமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும்.
அண்ட் ஏலக்காய் வந்து நீங்கள் அந்த உள்ளே இருக்கிற பிளாக் அந்த பாட்ஸ் மட்டும் அரைக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சாலும் நீங்கள் அதை பண்ணலாம். பட் ஐ ஃபீல் தட் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் அரைச்சி இந்த மாதிரி ஜலிக்கிறதுனால இட்ஸ் ஓகே டு பிளெண்ட் இட் ஃபுல்லி. ஸோ இதுதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏலக்காவோட மிச்சம் அது அப்படியே வந்திருக்கு. இது வந்து நீங்கள் தூக்கி போட வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் டீ போடுறீங்கன்னா இது வெறும் சர்க்கரை ஏலக்காய் தானே, இது அப்படியே நீங்கள் அந்த டீயில் கூட ப்ரூ பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போது திஸ் இஸ் ரெடி. இப்போ நம்ம அதாவது சீவ் பண்ண வேண்டிய எல்லா விஷயங்களையுமே பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்ததான் நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐ ஹாவ் மை ஹாஃப் கப் பட்டர் ரெடி. ஸோ இதை வந்து மெல்ட் பண்ணி இது உள்ளே ஊற்றிடலாம். இந்த ரெசிப்பியில் நான் எந்த விதமான பேக்கிங் பவுடர் ஆர் பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணலைங்க. பண்ணாமல் பண்ணும்போதே நல்லா வருது. ஸோ எதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. ஸோ இந்த மெல்டட் பட்டரோட ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட இந்த ஃப்ளாரை நம்ம ஒன்று சேர்த்துக்கலாம். எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் பட்டர் சூடாக இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா யூ கேன் யூஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்பூனில் இருக்கிற எல்லா குட்னஸையும் எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை ஹேண்டில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது அப்படியே ஐ டோன்ட் நோ, இது க்ரம்பிள் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. அது ஒன்று சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அந்த பட்டர் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி அதை ஒன்றா எடுத்து இப்படி உதிரியாக பண்ணி போட்டிங்கன்னா அந்த பட்டர் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் we will bind it all together. ஸோ பேசிக்லி ராகி மாவு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு ஒயிட்டிஷாக இருந்தது இல்லைங்களா. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ஒரு மாதிரி அந்த சாக்கோ பிஸ்கெட் அந்த கலரில் வந்துடும். ஸோ அந்த அளவுக்கு எந்த ஒயிட்டும் இல்லாத மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா இட் மீன்ஸ் அந்த பட்டர் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. அப்போ தான் அந்த குக்கி வந்து பைட் பண்ணும்போது நல்லா பட்டரியாக இருக்கும். ஸோ திஸ் ஹேஸ் பின் டன் குவைட் வெல். இப்போ காலிங் பெல் யாரோ அடிக்கிறாங்க, அது என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் மிச்ச குக்கியை ஃபினிஷ் பண்ணி காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், இந்த நட்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, இந்த நட்ஸையும் வந்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம், க்ரஷ் பண்ணிக்கலாம், இடிச்சிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு நல்ல பொறுமையாக இருந்ததுன்னா ஷேவ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இதை உடச்சிடணும். பிகாஸ் இது முழு நட்ஸாக போட்டால் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் டேஸ்ட் பெஸ்ட் இன் குக்கீஸ். ஐ டோன்ட் ப்ரிஃபர் இட் தட் வே. ஸோ அதனால வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐம் ஆக்சுவலி கோயிங் டு புட் இட் இன் அ மிக்ஸி அண்ட் புட் இட் ஆன் பல்ஸ். அண்ட் நான் கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டு அதை அரைச்சி ஃபுல் பவுடராக வருதோ இல்லை ஒன்றும் பாதியமாக வருதோ அது யூனிவர்ஸோட விஷன்னு நினச்சி விட்டுருவேன். But you can do whatever suits you best. Aha, I'm most wanted today. Okay, so this is what the nuts looks like. சிலது பவுடராக இருக்குது, சிலது ஒன்றும் பாதியமாக இருக்குது, but this is absolutely fine. So இந்த ஸ்டேஜில் இந்த நட்ஸ் பவுடரை நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். அண்ட் சம்திங் தட் ஐ forgot, இது வந்து ஆக்சுவலி பட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணணும். நான் சுத்தமாக மறந்துட்டேன். ஸோ நீங்கள் ப்ளீஸ் மறக்காமல் பட்டர் ஆட் பண்ணும்போதே இதை ஆட் பண்ணிவிடுங்க. வனிலா எசன்ஸ். ஸோ 1 மூடி ஃபுல் இது மேலே வந்து இப்போது போர் பண்ணிடலாம். அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸ்லி நான் வந்து சால்டட் பட்டர் எடுத்திருக்கேங்க. ஸோ ஐ டென்ட் ஆட் சால்ட். இல்லைனா ப்ளீஸ் ஆட் அ பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட். யூ வில் லவ் ஹவு த குக்கீஸ் டேஸ்ட். அண்ட் பியாண்ட் திஸ் நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த நட்ஸ் பவுடரையும் நம்ம நல்லா கம்பைன் பண்ணிடலாம். அண்ட் இப்போ வந்து இதை நீங்கள் பிடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கூட இது ஒரு மாதிரி உதிருது இல்லைங்களா. அது இல்லாமல் ஓரளவுக்கு அந்த சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிடிக்க வரணும். ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணி நம்ம பிசைஞ்சிட்டே வரலாம். கொஞ்சம் ஸ்டிக்கி ஆகிற மாதிரி இருக்கும். டோன்ட் வரி, ட்ரஸ்ட் த ப்ராசஸ், பிலீவ் இன் த ப்ராசஸ், இட் வில் பி ஃபைன்.
ஸோ அகெயின் பாருங்களேன், இதுலேயும் ராகி வந்து வேறு ஒரு கலர் எடுக்கும். ஸோ தட்ஸ் அன் இண்டிகேஷன் ஆஃப் வெதர் யூ ஹவ் மிக்ஸ்ட் இட் கரெக்ட்லி ஆர் நாட். ஸோ இப்போ பாருங்களேன், இது பிடிச்சோன்னா இது அவ்வளோவா உதிராது, அமுங்க தான் செய்யும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது. ஸோ தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் கம்மிங் டுகெதர் பியூட்டிஃபுல்லி. லிட்ரலி இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ டேஷ் ஆஃப் கோகோனட் மில்க். ஸோ நீங்கள் கோகோனட் மில்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை இஃப் யூ ஹாவ் ஜஸ்ட் மில்க், ரெகுலர் மில்க், யூ கேன் யூஸ் தட் as well, or plain water. But வாட்டரை விட milk or coconut milk will give it a nice fatty feel and a nice texture for the cookie. But if you want to avoid both, go ahead, no problem. அந்த வெண்ணிலா ஆட் பண்ணதோ இப்போ அந்த வெண்ணிலா, ஏலக்காய் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு பயங்கரமான ஸ்மெல், ஃப்ளேவர், எவ்ரிதிங் இஸ் கம்மிங். தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் பேக்கிங் ஆர் குக்கிங். லைக் அந்த டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே உங்கள் நோஸ் அதை டைஜஸ்டே பண்ணிடும், அந்த மாதிரி இருக்கும் த ஸ்மெல் ஆஃப் இட். ஸோ திஸ் இஸ் மோர் தென் இனஃப். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ண கோகோனட் மில்க்குக்கு அப்புறம் இதை பொறுமையாக பிசைஞ்சிட்டு வந்தோம். நோ ஹரி. ஐயோ சாரி, ஐ புஷ்ட் இட். பேஷன்ஸ் இஸ் ரியலி the most important ingredient. Okay, so we'll just try to combine this as much as we can. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ராகி குக்கியோட டோ. இந்த டோ வந்து இப்போ இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ரெடி. வாட் we're going to do is இந்த டோவை வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ we're going to cover it for sure. ஸோ கவர் பண்ணிவிட்டு இதை ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண போகிறோம். யூ கேன் ரெஃப்ரிஜரேட் இட் ஃபார் மேபி ஈவன் அ ஃபியூ ஹவர்ஸ். இன்கேஸ் நீங்கள் ஈவினிங் ஃப்ரெஷ்ஷாக குக்கீஸ் பேக் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை தாராளமாக ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணலாம். பட் ஐம் கோன் ரெஃப்ரிஜரேட் இட் only till my oven gets preheated. ஸோ மேபி ஒரு 10 to 15 minutes என் கையெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மற்ற விஷயங்கள்லாம் ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம். The beautiful dough is ready. So in case உங்கள் அவனும் இப்படி தான் இருக்குன்னா, I just wanted to show you இந்த சிம்பிள் வேர் மேலே ஹீட், கீழே ஹீட் அண்ட் ஃபேன் இருக்கு இல்லைங்களா, திஸ் இஸ் வாட் யூ நீட் டு டர்ன் ஆன் ஃபார் குக்கி. ஸோ இது ஏற்கனவே அந்த செட்டிங்கில் தான் இருக்குது. ஸோ வீல் ஸ்டார்ட். திஸ் இஸ் த டெம்பரேச்சர் தட் ஐவ் கெப்ட் இட் இன் 170 degrees. எய்ம் பண்ணி இந்த 160க்கும் 180க்கும் நடுவில் நான் இதை செட் பண்ணியிருக்கேன். டைமர் நான் சும்மா எப்படி வேணாலும் திருப்பி விட்டுருவேன். ஸோ இட்ஸ் ஓகே அப்படின்ட்டு. So the oven is preheating and now we will start making the cookie. So இதுதான் வந்து என்னோட பேக்கிங் ட்ரே. திஸ் கம்ஸ் வித் தி oven. அண்ட் இது வந்து ஒரு பேக்கிங் ஷீட் நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி வாங்கினது that I've been using. So இது வந்து reusable. You can just keep washing it and using it. Sometimes you get these black spots. It's nothing to worry. It's not like the sheet is bad. We can continue to use it. இப்போ நான் என்னோட டோ வெளில எடுக்க போகிறேன். சப்போஸ் இந்த டோ நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் அ லாங் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஐ டோன்ட் ரியலி நோ ஹவு டு மேக் ஆல் ஆஃப் தட் ஒர்க். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குங்களா, நம்ம அந்த பட்டர் மெல்ட் பண்ணோம்ல, ஸோ அது இந்த பாத்திரத்தில் ரிமைனிங் எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து வி won't waste and அதை வழித்து தான் we're going to line this sheet. இல்லைனா you can even use like fresh butter or you can use like ghee, anything that you want. இந்த ரெசிபியில் கூட பட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் கீ யூஸ் பண்ணணுன்னா யூ கேன் கோ அஹெட் அண்ட் யூஸ் இட். டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குமே தவிர இட்ஸ் நாட் லைக் இட்ஸ் கோனா பி பேட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். I also saw recipes where they use olive oil. I'm getting another call. Today's call Marai. But it's okay. They're all very important, necessary calls. So I'll answer this call and come back and see. Okay. So this is what our cookie dough looks like, illingla. So ipo we're just going to take small rounds or balls of this. And cookies oda shape portha varaikku it's absolutely up to you how you would like to do it. But I like to keep it simple. It's also quicker and faster. So adnala
ஒரு பாலும் இப்படி எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் அகெயின் பேஷண்ட்டாக நம்ம ஹேண்டோட அந்த வார்ம்த் கொடுத்தோன்னா அது நல்ல கிராக்கே இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஷேப்புக்கு வரும். கிராக்ஸ் வந்தாலும் குக்கீஸ் ஆர் டெலிஷியஸ். ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் யூனோ சம்டைம்ஸ் இந்த ஃப்ளாஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகு அண்ட் டேஸ்ட்டை வந்து அது பாதிக்காது. ஆஃப்டர் தட் ஐ லைக் ஃப்ளாட்டனிங் தெம் அவுட் அண்ட் சைட்ஸில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன். இது கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்கிறதுனால இந்த கிராக்ஸ் வரும். பட் சைடில் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ண சைட்ஸ் வந்து சீல் ஆகிடும். மறுபடியும் சென்டர்லேருந்து ஒரு ப்ரெஸ். இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த குட் டே பிஸ்கெட் மாதிரி லைன்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஃபோர்க்கை வச்சு நீங்கள் அழுத்துனீங்க தெரியுது. ஐயோ என்ன ஒரு ஜீனியஸ்னா. ஏதாவது தெரிஞ்சுதா? இருங்க நான் அடுத்த குக்கி பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த குக்கியை நான் சொதப்பெல்லாம் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் குக்கி. இதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கப் ராகி மாவில் நீங்கள் குக்கி சைஸ் எவ்வளோ பெருசாக போடுறீங்கன்றதை பொறுத்து ஐ திங்க் நியர்லி 12 to 14 குக்கீஸ் வரும் அப்படின்ட்டு. வில் சி இப்போ எனக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னு. அண்ட் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து நட்ஸு மேலே போட வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் குக்கீஸை ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் லைட்டாக அமுக்கி வச்சிங்கன்னா இட் வில் கம் அவுட் வெல். ஸோ குக்கியே ஒரு பால் உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம கையோட சூட்லேயே அது வந்து உருட்டிக்கிட்டே வந்தோன்னா அது ஒரு நல்ல ஷேப் எடுத்துக்கும். ஸோ அந்த ஷேப் எடுத்ததுக்கப்புறமா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அப் டு அஸ் டு ஃப்ளாட்டன் இட் அண்ட் சைட்ஸில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோன்னா சைட்ஸில் வர அந்த கிராக்ஸ் கூட கொஞ்சம் இதாகிடும். திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சைட்ஸில் இருக்கிற அந்த கிராக்ஸை வந்து சரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ரோலிங் பின்னில் கொஞ்சம் ராகி மாவை டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஃப்ளாட்டாக ரோல் பண்ணிவிட்டு குக்கி கட்டர் வச்சு கூட கட் பண்ணலாம். பட் ஐ ஃபைண்ட் திஸ் ஃபார் மோர் ஈஸியர் தென் ஆல் ஆஃப் தோஸ். ஒரு மாதிரி தெரப்பியூட்டிக்காக இருக்கும் இதை கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது. யூ கேன் ஈவன் கிவ் திஸ் ஆக்டிவிட்டி டு யுவர் கிட்ஸ் இஃப் தே லைக். யூனோ யூ கேன் மேக் தெம் ஜாயின் யூ அண்ட் ஃப்ளாட்டன் இட் அவுட். ரொம்ப ஃப்ளாட்டாகவும் பிஸ்கெட் மாதிரி பண்ணணுன்னு தேவையில்லை. இட்ஸ் அ குக்கி ஸோ இட் கேன் பி அ லிட்டில் சங்கி. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஷேப். இது வந்து ஐ திங்க் ஐ கேன் ஃப்ளாட்டன் இட் அவுட் அ லிட்டில் பிட். oven is making one grrr sound. மறுபடியும் ரிப்பேர் ஆகாமல் இருங்க சாமி. அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு வீடியோக்கு அது ரிப்பேர் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. ஸோ 2 குக்கி உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன். ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். So I have made all the cookies shapes ready and இது வந்து இந்த பேக்கிங் ட்ரேல பேக்கிங் ஷீட் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. and it's just an attempt to try to make sure that all the cookies are evenly shaped. just try கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல. so that நீங்கள் குக்கிங் பண்ணும்போது பேக் பண்ணும்போது ஒரே டைமில் எல்லாமே ஈவனாக பேக் ஆகும் அப்படின்ட்டு. so 170 degrees top bottom heat with fanல I'm going to put the cookies inside for 15 minutes and 10 minutes la I'm going to flip them. So 10 minutes you don't necessarily have to do this nu kuda sila per solluvaanga, but I like flipping them because appo enakku vandu oru manathirupthi irukku ellame romba even ah nadandirukku அப்படினு. So 10 minutes ku oru side ulla veppen. Apro 10 minutes ku apro I'll take it, flip the side and put it back into the heat and matha 5 minutes it will continue baking and that's what I will do. The general ave most cookies ku work out agum based on your shape and size. So yeah, so let's get started. நான் போய் என்னோட oven mittsலாம் எடுத்துட்டு வந்து இது உள்ள போட்டுடலாம். I like putting it in the middle rack. So நான் என்னோட third rackல இத உள்ள போட போறேன். Am I right? Yeah. உள்ள போட்டாச்சு and immediately set the timer. So it's 2:22 right now. Set alarm at 2:32. Set alarm at 2:37. எனக்கு வந்து இந்த கிளாக்ல டைம் பார்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வராது. I don't have a baking timer also and இந்த டைமரையும் நான் இஷ்டத்துக்கு திருப்பி விட்டுருவேன். This is the only way. So my phone will help me. அது ரிங் ஆகும்போது we'll flip it. Until then you're free to do whatever you want. So we'll go ahead and do other work and I'll see you soon. Hi, so it's been 10 minutes and வீடே கம இருக்கு. Sorry, I'm also sauteing something. So இப்போ I'm just going to pick this up and flip it. In case you want to see what this looks like,
பயங்கரமா வந்து crack எல்லாம் விட்டுருக்கு on top. It's baked so beautifully, but we have to flip it. So I'm going to hold the other side and insert it. Guppana heat varu avana tharandona. So that's it. We have to wait for another 5 minutes and then this will be ready. 5 minutes later. Hi, so 5 minutes is up. Totally 15 minutes ku வந்து நம்மளோட cookies நல்லா bake ஆயாச்சு. இப்போ we can just remove them. I'm going to show you an indication of how to check if your cookies are done. நீங்க corners touch பண்ணும்போது it has to feel a little firm, but the center will feel soft. Like corners will feel firm and centers will feel soft. That's a great way to figure out if your cookies are cooked. But otherwise, try a hit and trial method. For me, in the 15 minutes has actually never failed me. 15 minutes has almost always worked. So now I'm just going to trust it. And cookies வந்து எடுக்கும்போது சாஃப்டாக தான் இருக்கும். லைக் இப்போ சூடாக இருக்கும்போது சாஃப்டாக தான் இருக்கும். You have to allow it to cool for some time for it to become hard. So எடுத்த உடனே சாப்பிட்டீங்கன்னா ஓகே அதுவும் ஒரு மாதிரி கூயா யம்மியாக தான் இருக்கும். But if you want those hard cookies, then you'll have to wait for some time. So இப்போ இது cool down ஆகட்டும். Once it's completely cooled, I will see you again. Ta-da! So the ragi cookies are ready. நல்ல பொறுமையாக பேஷண்ட்டாக வெயிட் பண்ணி அது cool down பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு அழகான பிளேட். இதுவும் நான் அந்த கல்யாண டைமில் நான் நிறைய வீடியோஸ் எடுப்பேன்னு வாங்கின க்ராக்கரியில் ஒன்று. அண்ட் இதை டேஸ்ட் பண்ண போகிறது நான் கிடையாதுங்க. I have a special guest on my channel. என் சேனலில் நான் கூப்பிட்டப்பெல்லாம் வர ஒரே ஸ்பெஷல் கெஸ்ட். Let's welcome Raghav. So Raghav ஏற்கனவே என்னோட போன ராகி குக்கீஸ் வந்து சாப்பிட்டாச்சு. This is a fresh batch, so you have to tell me how this tastes, okay? Welcome to Raghav's Eating. This is Nakshu's cooking and Raghav's Eating. Oh my god, ஒரு ஹைட்டே பத்தல. Oh wow. Good. One batch it's too good. This is too good. Better? Yeah. It's very soft on the inside. That's because it hasn't cooled down completely. But it's too good. Very nice. Can you tell it's ragi? Like, does it taste different or is it good enough like a cookie? Oh my god, you For married a somebody really short girl. who's on a diet and the Mario இருக்கும்போது this is not a cheat meal, but this is a small cheat meal, but this will not feel like தப்பு பண்றோமேன்னு தோணாது. ஏன்னா it still feels like a dessert. It still feels like I'm eating something which is sweet. It's too good. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Thank you. So we have more ideas now. Raghav also gave me some inputs on how to make this better and all of that. So we'll kind of like, not in terms of taste, well, in terms of clean ingredients, like cleaner ingredients. So we'll definitely do that as well. So the ragi cookies are definitely a proven hit. I'm not even kidding because everybody that I given it to, எல்லாருமே இது சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. And it's so easy, so simple, and the whole process gets done in 30 minutes. There's no resting time, there's no anything. So please do try it out. And கண்டிப்பா நீங்க உங்க வீட்ல ஏற்கனவே இதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா? இல்ல do you have like cookies that you bake at home? What do you do? கண்டிப்பா do share them with me in the comment section below. Raghav has been eating one after every single meal. So he really likes it and yeah, thank you so much. Bye guys. Bye from Nakshu's kitchen and Raghav's Eating. You can close it. Virtual hugs சொல்லு. Virtual hugs to all of you and see you soon in the next video. Bye.